Today we discuss about the types of the relation. Types of the relations. Types of the relations. There are 5 types of the relation. That is empty relation, universal relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. First one, that is empty relation. Define empty relation. First, empty relation. Empty relation definition. A relation are from set A to set B. Set A to set B is called empty relation. Is called empty relation if no element of set A is related to each element of set B So this is the definition of empty relation. Types of relations alli exam alli namage definitions na kelbodu. So ಇಲ್ಲಿ correct definitions na ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು. Definition of empty relation. A relation are from set A to set B is called empty relation if no element of set A is related to each element of set B. Means every element of set A is not related to every element of set B. Andre set A yalliro ella elements set B yalliro ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿರೋ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Then it is said to be empty relation. Empty relation is also known as null relation ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Then it is said to be empty relation. So definition ಕೇಳಿದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ. A relation are from set A to set B is called empty relation if no element of set A ಏನೇಳಿ? No element of set A is related to each element of set B. This is the definition of empty relation. So empty relation ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Then it is known as the empty relation. For example, example ತಗೋಣ. Let set A equals set of all 1, 2 and set B equals set of all 3, 4. So ಇದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. R equals set of all relations is nothing but order pair A, B such that ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ? A greater than B. So last class ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ is nothing but subset of ಯಾವುದು? A cross B. A cross B ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 ಈ 4 ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ A ಕ್ರಾಸ್ B ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ A ಕ್ರಾಸ್ B that is 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ A greater than B means first element is greater
greater than second element, 1 comma 3, 1 is less than 3, 1 comma 4, 1 is less than 4, 2 comma 3 is also 2 is less than 3, 2 comma 4 ಅನ್ನು 2 less than 4 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನಲ್ ಸೆಟ್. ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಟಿ. ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂಟಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಏನು ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ is called empty relation if no element of set A is related to each element of set B. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, a relation R from set A to set B. A relation R from set A to set B is called universal relation. Is called ಏನು universal relation. ಯಾವಾಗ, if each element of set A is related to every element of set B, is related to every element of set B. This is the definition of universal relation. Universal relation definition ಏನು, a relation R from set A to set B is called universal relation if each element of set A is related to every element of set B. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು every element of set B. Each element of set A is related to every element of set B. That is nothing but R equals A cross B. ಅಂದ್ರೆ A cross B ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಯಾವುದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, R ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ then it is said to be universal relation. So example ತಗೋಣ. Let A equals set of all 1, 2 and B equals set of all 3, 4. Then R equals set of all x, y such that x belongs to A, y belongs to B and related in ತೋರಣದಲ್ಲಿ x less than y. And first element belongs to first set A, second element belongs to second set B. Then related in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ x less than B. ಈಗ R ಗೆ ಬರೋಣ.
x less than b. R is nothing but subset of a cross b. A cross b ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ than ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು. 1 less than 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 1, 3. 1 less than 4, 1, 4. 2 less than 3, 2, 3. 2 less than 4, so 2, 4. This is R. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4. ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 2. 2 into 2 that is 4. A cross B ಯಲ್ಲಿ 4 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ is equals to ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, A cross B. ಅಂದ್ರೆ R equals A cross B ಆದರೆ then R is universal relation. R is universal relation. Empty relation and universal relation. Empty relation ಅಲ್ಲಿ R ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A ಕ್ರಾಸ್ B ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ then it is said to be universal relation. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ. ನೋಟ್ ದಿ ಬೋತ್ empty relation and universal relation. Empty relation and universal relation sometimes ಏನು ಹೇಳಿ, empty relation and universal relation sometimes called trivial relation. ಸೊ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ದಿ ಬೋತ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿರೋದನ್ನ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್. So ಈಗ next third types reflexive relation. Third one, reflexive relation. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು. ಈ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಒಂದು ಚೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ in set A. A relation R in set A is called reflexive relation. In set A is called reflexive relation if x comma x belongs to R, x comma x belongs to R for all x belongs to A. This is the definition of reflexive relation. A relation R in set A is called reflexive relation if x comma x belongs to R for all x belongs to A. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ for all or for every, for all x belongs to A. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ in set A ಅಂದ್ರೆ is nothing but A cross A ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. set A ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A cross A. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ A ಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. x, x ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ x, x ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, R ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ A ಏನೇಳಿ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ A ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x
ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then it is said to be reflexive relation. Reflexive relation definition ಏನು? A relation R in set A is called reflexive relation if x comma x belongs to R for all x belongs to A. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನೇಳಿ? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ನಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 1 2 2 3 3 2 1 ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 1 1 2 2 3 3 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then it is said to be reflexive. Therefore ಏನಾಯ್ತಿದೆ? R is reflexive relation. R is reflexive relation because ಏನು? 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then it is reflexive. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, R equals set of all 1 1 2 1 1 2 2 ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. R is it is a relation, ಬಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಸೆಟ್ ಎ. ಸೆಟ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 1 1 ಇದೆ, 2 2 ಇದೆ, 3 3 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. then it is not a reflexive relation. Therefore R is not reflexive. R is not reflexive because in reason 3 3 does not belongs to R. 3 3 does not belongs to R. ಅಲ್ಲಿ 3 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ then it is said to be reflexive. So reflexive ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ every element is related to itself. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ it is not a reflexive. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. that is ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. that is parallel lines ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? itself is parallel. every line is parallel to itself ಆಗಿರುತ್ತೆ. then the parallel line is also a reflexive in the set of all lines. in the set of all lines ಅಲ್ಲಿ ನಾವು parallel line ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. parallel line is the reflexive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಕೂಡ itself is parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು parallel ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ perpendicular ಗೆ ಬಂದಾಗ every line ಅದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. in set of all lines perpendicular is not a reflexive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ perpendicular ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅದೇ ಲೈನಿಗೆ ನಮಗೆ perpendicular ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ perpendicular is not a reflexive. So but parallel lines is a reflexive. So reflexive ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ. A
A relation R in set A is called reflexive if x comma x belongs to R for